Assalamu alaikum and adab. Welcome to Pursha Online School Facebook page organized by Upazila Secondary Education Office, Pursha, Noga. And this is Mohammad Nazrul Islam, Assistant Teacher of Kadipur Kalnar High School from Pursha, Noga. My dear students, how are you? Probably all of you are well by the grace of Almighty Allah. I am also well. Today I would like to take a class of English grammar for the student of class 9-10. My dear student, all of you are advised to take your pen and khata, and if you need to note something, of course, you will note down the points or information. So, my dear student, today our topic is transformation of sentence of simple, compound and complex. Today I would like to discuss about simple, compound and complex sentence. So, my dear student, we should not waste our time. Let's start our today's class. Sentence. My dear student, first of all, we should know what is sentence. Though I have discussed it before, but today I would like to discuss it again in deep. What is sentence? Sentence key. A sentence is a word or a group of words. A sentence is a word or a group of words which express a clear meaning of the speaker is called a sentence. আমি বাংলায় বলছি সবার সুবিধার্থে। সেন্টেন্স বা বাক্য হলো একটি শব্দ অথবা কতগুলো শব্দের সমষ্টি যা দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। My dear students, viewers and my colleagues, আমার সঙ্গে সবাই একমত হবেন কিনা আমি জানি না। আমি লিখেছি সেন্টেন্স ইজ এ ওয়ার্ড অর এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস, কিন্তু বাংলাদেশি যত গ্রামার রয়েছে বাংলাদেশি গ্রামারগুলোতে এইটুকু কিন্তু দেওয়া নেই। বাংলা এবং ইংরেজি উভয় গ্রামারই দেওয়া আছে। বাক্য হলো কয়েকটা শব্দের সমষ্টি যা দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব প্রকাশ পায়, কিন্তু একটা ওয়ার্ডও যে একটা সেন্টেন্স হতে পারে এরকম কোনো আলোচনা আমাদের দেশি গ্রামারে নেই। তো একটা ওয়ার্ডও সেন্টেন্স হতে পারে, আমি রেফারেন্স দিচ্ছি এবং আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করছি কিভাবে একটা ওয়ার্ড একটা সেন্টেন্স হতে পারে। আগে রেফারেন্সটা দিয়ে নেই। এ টেক্সট বুক অফ হায়ার ইংলিশ গ্রামার কম্পোজিশন অ্যান্ড ট্রান্সলেশন বাই পিকেডি সরকার MA। আমি আবারও বলছি, এ টেক্সট বুক অফ ইংলিশ গ্রামার কম্পোজিশন অ্যান্ড ট্রান্সলেশন বাই পিকেডি সরকার MA, page number 1. This is one reference, and another reference applied English grammar for her student or for HSC student. I have forgotten the page number by applied English grammar written by Ren Martin. But PKD Sarkar of English grammar composition and translation, its page number is 1. In one page
you will find a sentence is a word or a group of words which express clear meaning of the speaker. How a word may be a sentence? My dear students and learners, look at the board. Are you going to Rajshahi? Are means Rajshahi. Are you going to Rajshahi? This is obviously or exactly a sentence, a full sentence, and there are a lot of words. There are 5. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 words. So a group of words. Are you going to Rajshahi? This is a sentence and this is interrogative sentence, and this is a group of words. What will be the answer of this question? Are you going to Rajshahi? Suppose Karim. Are you going to Rajshahi? Rohim. Yes. Look at the board, my dear student. Yes. This is a word. And simultaneously, this is a sentence also. Does not it express the clear meaning of Rohim? Does not it bring out the clear meaning of Rohim's answer? Obviously true. Are you going to Rajshahi? তুমি কি রাজশাহী যাচ্ছ? কেউ একজন বলল, কিছুই বলেনি, শুধু ইয়েস। তাহলে কি এটি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনের ভাব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়নি? অবশ্যই পেয়েছে। সো here yes is a word and yes is a sentence. So a sentence may be a word. This is proved. What is your name? This is a sentence and this sentence is made by a lot of words. But the answer will be Meena. What is your name? Somebody say Meena. Here Meena is a word and this word expresses a clear meaning of the speaker of the given question or asking question. So here Meena may be a sentence. So it is clear, sentence may be a word or a group of words. If you don't believe me, I have given you reference, a textbook of Higher English Grammar, Composition and Translation written by P.K. D. Sarkar, and Applied English Grammar written by Wren and Martin. You may observe or you may go through the 2 books. So we don't waste our time. We have learned what is sentence. The sentence may be a word or a group of words which express clear meaning of the speaker. একটা শব্দ বা কয়েকটা শব্দের সমষ্টি যা দ্বারা কোনো বিষয়ের বক্তার মনের ভাব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায় তাকেই বলা হয় থাকে সেন্টেন্স। Generally, sentences are 5 types or 5 categories we have discussed before: assertive, interrogative, imperative, optative and exclamatory. But today we would like to discuss about simple, compound and complex. You may ask me, sir, you have told sentences are generally 5 kinds: assertive, interrogative, imperative, optative and exclamatory. So simple, compound and complex, what about them? My dear learners, according to structure, sentences are 3 kinds. Generally sentences are 5 kinds: assertive, interrogative, imperative, optative and exclamatory. But according to structure, গঠন অনুযায়ী, কাঠামো অনুযায়ী, স্ট্রাকচার অনুযায়ী, sentences are 3 types: simple, compound and complex. অবশ্যই তোমরা বুঝতে সক্ষম হয়েছো সাধারণভাবে বাক্য 5 প্রকার, কিন্তু গঠন অনুযায়ী বাক্য 3 প্রকার। একটা হচ্ছে সিম্পল বা সরল বাক্য, একটা হচ্ছে কম্পাউন্ড বা
যৌগিক বাক্য, আরেকটা হচ্ছে কমপ্লেক্স বা জটিল বা মিশ্র বাক্য। বাংলায় জটিল বা মিশ্র বলা হয় কমপ্লেক্সকে। ফার্স্ট we should identify what are simple sentence, what are compound sentence, and what are complex sentence. What are the characteristics of these three types of question? Look at the board, my dear student. Simple, compound, complex. Simple, compound, complex. According to structure. Simple sentence, one subject and one verb or finite verb. Verb or finite verb. Compound, one compound, two or more independent clause are added. And complex, one principal clause and more than one subordinate clause. My dear student, this is number one characteristic of these three types of sentences. Simple, one subject, one finite verb. Compound, two or more independent clause are added by and, but, or, then, therefore, etc. And complex, one principal clause and more than one subordinate clause. My dear student, for your betterment, I would like to discuss it in Bengali. Simple sentence হলো একটি সাবজেক্ট এবং একটি ভার্ব, একাধিক সাবজেক্ট একাধিক ভার্ব থাকবে না। সিম্পল সেন্টেন্সে একটা সাবজেক্ট একটা ভার্ব থাকবে, তাহলে সেটাই সিম্পল সেন্টেন্স। আর কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে কি হবে, দুই বা তার বেশিও হতে পারে, এমনকি একটাও হতে পারে। আমরা আগে লিখি কম্পাউন্ডটা দুই সাবজেক্ট ও দুই ভার্ব, দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব লিখলাম বটে, কিন্তু এখানে একটি বিষয় রয়েছে, যদি দুইটা যেহেতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, দুইটাই সাবজেক্ট একই হয়ে থাকে, দুইটাই ভার্ব একই হয়ে থাকে, তাহলে দুইটা সাবজেক্ট কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে লিখতে হয় না, একটা লিখতে হয়। ভার্ব একই হলে দুইটা লিখতে হয় না, একটাই লিখতে হয়। আমি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ক্লিয়ার করব ইনশাআল্লাহ। তাহলে আমরা প্রাথমিকভাবে জানি সিম্পলে একটা সাবজেক্ট একটা ভার্ব, কম্পাউন্ডে দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব, অথবা সাবজেক্ট ভার্ব একটা করেও হতে পারে। তবে তাহলে আমি কিভাবে চিনব? প্রশ্ন থাকতেই পারে, স্যার আপনি বলছেন সিম্পল সেন্টেন্সে একটা সাবজেক্ট একটা ভার্ব, আবার কম্পাউন্ডও বলছেন দিয়ে একটা সাবজেক্ট একটা ভার্বও থাকতে পারে। হ্যাঁ পারে, যদি একই সাবজেক্ট দুই অংশেরই থাকে, দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজেরই হয়ে থাকে, তাহলে সাবজেক্ট একবার ব্যবহৃত হবে, ভার্বেরও তাই। কিন্তু চিনব কিভাবে? চিনার উপায় হচ্ছে যে দুইটা কাজের বা দুইটা অংশের মাঝখানে এই চিহ্নগুলা থাকবে, অ্যান্ড, বাট, অর, দেন, দেয়ারফর, এক্সেট্রা। মেইনলি অ্যান্ড, বাট, অর এই তিনটাই সাধারণত থেকে থাকে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেন, দেয়ারফর এরকম আরো কিছু থাকতে পারে। তাহলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আমরা কিভাবে চিনব? দুইটা সাবজেক্ট বা দুইটা ভার্ব থাকতেও পারে, আবার একটা সাবজেক্ট একটা ভার্বও থাকতে পারে,
কিন্তু চিনার উপায় হচ্ছে বাক্যের মাঝখানে বা দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজের মাঝখানে অ্যান্ড, বাট বা অর থাকবে। সিম্পল সেন্টেন্সে কিন্তু থাকবে না। এটুকুই সিম্পল এবং কম্পাউন্ডের মধ্যে পার্থক্য মনে রাখতে হবে। যেহেতু আমি বলেছি কম্পাউন্ডে দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব থাকতে পারে, একটা সাবজেক্ট একটা ভার্ব থাকতে পারে, যদি একই সাবজেক্ট ভার্ব হয়ে থাকে। সেই ক্ষেত্রে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স অ্যাড, বাট, অর মেইনলি এই তিনটা কনজাংশন দেখে নির্ণয় করতে হবে এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমি পরে উদাহরণ দেবো একটা একটা করে। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আমি বলেছি ওয়ান প্রিন্সিপাল ক্লজ অ্যান্ড মোর দ্যান ওয়ান সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ অবশ্যই থাকবে এবং একাধিক বা একটি বা একাধিক সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকবে, নির্ভরশীল কোনো ক্লজ থাকবে। এটা আমরা কিভাবে চিনতে পাবো? এখানে মাস্ট মিনিমাম টু সাবজেক্ট টু ভার্ব, মিনিমাম টু সাবজেক্ট টু ভার্ব থাকবে, বেশিও থাকতে পারে। তাহলে সিম্পলে ওয়ান সাবজেক্ট ওয়ান ভার্ব, কম্পাউন্ডে টু সাবজেক্ট টু ভার্ব, কিন্তু মাঝে মধ্যে ওয়ান সাবজেক্ট ওয়ান ভার্ব হতে পারে একই সাবজেক্ট ভার্ব হয়ে গেলে, সেই ক্ষেত্রে কম্পাউন্ডে অ্যান্ড, বাট, অর দেখে চিনবো এবং কমপ্লেক্সে দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব অবশ্যই থাকবে এবং চিনার আরো কিছু উপায় আছে। কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে সাধারণত এই শব্দগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে। এই শব্দগুলো দেখেও কিন্তু আমরা নির্ণয় করতে পারি স্যার একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। কি চিহ্ন? অ্যাজ, সিন্স, when, though, although, as, since, when, though, although, while, if, in case, provided, এই চিহ্নগুলো থাকতে পারে। as, since, when, though, although, while, if, in case, provided। এগুলো যদি কোনো সেন্টেন্সের শুরুতে বা মাঝখানে থাকে তাহলে সেটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। এছাড়া কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের আরো চিহ্ন আছে। কোনো WH যে কনজাংশন বা ওয়ার্ড রয়েছে সেগুলো থাকতে পারে। হু, হুইচ, হোয়েন, হোয়ার এমন ধরনের কোনো WH ওয়ার্ডও যদি কোনো বাক্যে থাকে সেটাও কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। আশা করি সেন্টেন্স তিনটা চিনতে পারবে। আমি উদাহরণের সাহায্যে আরেকটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। তোমরা আপাতত এটুকু নোট রাখবে যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে অ্যাজ, সিন্স, হোয়েন, দো, অলদো, হোয়াইল, ইফ, ইন কেস, প্রোভাইডেড অথবা কোনো WH মূলক শব্দ হু, হুইচ, হোয়েন, হোয়ার, হাউ এগুলো থাকতে পারে, হোয়াই, এগুলো যদি কোনো বাক্যে থাকে সেটাও কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। তবে দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব থাকতে হবে। এখন আমি বললাম যে WH ওয়ার্ড থাকলে কমপ্লেক্স হবে, হু আর ইউ, এটা কি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হবে? আমি আগে বলেছি দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব থাকতে হবে। এটা একটা মূল বৈশিষ্ট্য কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের। মিনিমাম দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব থাকবে, তারপরে WH ওয়ার্ড মূলক WH ওয়ার্ড থাকলে সেটাকে কমপ্লেক্স বলবো। কিন্তু আমি WH ওয়ার্ড বলছি বিদায় হু আর ইউ এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলে দিবেন তা তো না। এখানে তো দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব নাই, তাই নয় কি? আবার আমি কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে বললাম অ্যান্ড, বাট, অর থাকলে কম্পাউন্ড। এখন রহিম অ্যান্ড করিম আর গোয়িং টু কলেজ, এটা কি কম্পাউন্ড হবে? আমি বলেছি দুইটা কাজকে যুক্ত করতে হবে অ্যান্ড, বাট, অর দ্বারা, দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজকে যুক্ত করতে হবে অ্যান্ড, বাট, অর দ্বারা। কিন্তু দুইটা শব্দকে যদি যোগ করে সেই ক্ষেত্রে এটা কম্পাউন্ড হবে না। রহিম অ্যান্ড করিম আর গোয়িং টু স্কুল, রহিম অ্যান্ড করিম আর ফ্রেন্ড, এখানে তো অ্যান্ড আছে, তাহলে কম্পাউন্ড বলা যাবে? বলা যাবে না, কারণ এখানে দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ নেই, দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব নেই। রহিম অ্যান্ড করিম এটাকে দুইটা শব্দকে যুক্ত করেছে। আই ওয়েন্ট টু ঢাকা অ্যান্ড চিটাগাং, অ্যান্ড আছে, তাই বলি কি এটা কম্পাউন্ড হবে? না, কারণ এখানে দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ নাই। এখানে ঢাকা অ্যান্ড চিটাগাং এটাকে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে, সুতরাং এটা কম্পাউন্ড না, যতই অ্যান্ড থাক, যতই বার থাক, যতই অর থাক। আমি উদাহরণের সাহায্যে আরেকটু ক্লিয়ার করছি। সিম্পল বলেছি ওয়ান সাবজেক্ট ওয়ান ভার্ব, অথবা কি বলেছি ওয়ান সাবজেক্ট ওয়ান ফিনিট ভার্ব। ফিনিট হোক আর যাই ওয়ান সাবজেক্ট ওয়ান ভার্ব, এটা আমরা সহজে নির্ণয় করতে পারবো। রহিম গোস
টু স্কুল, রহিম গোজ টু স্কুল, ওয়ান সাবজেক্ট ওয়ান ভার্ব, রহিম গোজ টু স্কুল। আবার এমনও হতে পারে being curious he went there, being curious he went there। আমরা বাক্যটাকে খেয়াল করি, একটা সাবজেক্ট একটা ভার্ব। বিং এটার ভার্ব নাই, কোনো ভার্বের সঙ্গে যখন আইএনজি যুক্ত হয় তখন সেটা হয়ে যায় পার্টিসিপল অক্সিলারি। সুতরাং বিং ভার্ব না, তাহলে একটা সাবজেক্ট একটা ভার্ব, বিং কিউরিয়াস হি ওয়েন্ট দেয়ার। এটা সিম্পল সেন্টেন্সের উদাহরণ। কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে আমি কি বলেছি, দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব, অথবা একই সাবজেক্ট ভার্ব দুই দিকে হয়ে গেলে একবার ব্যবহৃত হবে, কিন্তু দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজকে যুক্ত করতে হবে এবং দুইটা কাজকে যুক্ত থাকতে হবে অ্যান্ড বাট অর দ্বারা সাধারণত। করিম went to Dhaka and he Karim went to Dhaka and he bought a mobile. Look at the board, my dear student. Karim went to Dhaka and he bought a book. খেয়াল করো, একটা সাবজেক্ট একটা সাবজেক্ট, তাহলে দুইটা সাবজেক্ট একটা ভার্ব একটা ভার্ব, দুইটা ভার্ব, তাহলে দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব এবং দুইটাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, কার উপর কেউ নির্ভরশীল না। করিম ওয়েন্ট টু ঢাকা, করিম ঢাকা গেল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। হি বট এ মোবাইল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। তাহলে এখানে দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব, এখানে আমরা পেলাম দুইটা সাবজেক্ট আবার দুইটা ভার্ব এবং দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এন্ড দ্বারা কি হয়েছে, যুক্ত হয়েছে। এটি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। তবে আমি একটা কথা বলে নেই, বাক্যটার মধ্যে কোথাও ভুল নাই, এভাবে কেউ যদি বাক্য লেখে কোনো ভুলও হবে না, কিন্তু বিধান হলো একই সাবজেক্ট যদি দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজে হয় তাহলে দ্বিতীয় সাবজেক্টটা বাদ দিতে হবে, সাবজেক্টটা একবার বসবে। তাহলে করিম ওয়েন্ট টু ঢাকা অ্যান্ড হিটাকে করিম, একই সাবজেক্ট না, আলাদা সাবজেক্ট হলে অবশ্যই থাকবে, কিন্তু যদি একই সাবজেক্ট হয় দ্বিতীয় অংশের সাবজেক্ট থাকবে না। এখানে ভার্ব হচ্ছে ওয়েন্ট, এখানে ভার্ব হচ্ছে বট, আলাদা ভার্ব না, আলাদা ভার্ব, অবশ্যই ভার্ব থাকবে। তাহলে এই বাক্যটা কি হলো, মাত্র একটি সাবজেক্ট হলো দুইটি ভার্ব হলো। এমনও হতে পারে ভার্ব দুইটা একই হয়ে গেছে, সেই ক্ষেত্রে এই ভার্বটাও বাদ দিতে হবে, সেই ক্ষেত্রে একটি সাবজেক্ট একটি ভার্ব থাকবে। আমি আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি, বিষয়টি আরো স্বচ্ছ হবে। He was poor, but he was honest. He was poor, but he was honest. Look at the board, my dear student. একটি সাবজেক্ট এবং একটি সাবজেক্ট, তাহলে দুইটা সাবজেক্ট একটি ভার্ব এবং একটি ভার্ব, তাহলে দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব পেলাম আমরা এখানে, এবং দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, হি ওয়াজ পোর একটা ক্লজ, হি ওয়াজ অনেস্ট এটা একটা ক্লজ, দুইটা ক্লজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং বার দ্বারা এখানে যুক্ত হয়েছে। তাহলে এটা কি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। কেউ যদি এভাবে কোনো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স লেখে ভুল হবে না, তবে বেটার হবে, উত্তম হবে একই সাবজেক্ট দুই অংশে থাকলে দ্বিতীয়টা বাদ দেওয়া। এখানেও হি এখানেও হি, একই ব্যক্তি, তাহলে আমরা দ্বিতীয় অংশের এই সাবজেক্টটা লিখবো না। আবার দেখো ভার্বের ক্ষেত্রে একটা ভার্ব ওয়াজ, এই অংশ ভার্ব ওয়াজ, তাহলে দুই অংশে একই ভার্ব যদি হয়ে যায় তাহলে আমরা ভার্বটা দ্বিতীয়টা লিখবো না। তাহলে এখন সেন্টেন্সটা কি দাঁড়ালো, হি ওয়াজ পোর বাট অনেস্ট। এজন্য আমি তখন বলেছিলাম কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে দুইটা সাবজেক্টও হতে পারে, একই সাবজেক্ট হয়ে গেলে দ্বিতীয়টি বসবে না, সেই ক্ষেত্রে একটা সাবজেক্টও হতে পারে। ভার্ব দুইটা হতে পারে, একই ভার্ব দুই অংশে হয়ে গেলে একটাও হতে পারে, কিন্তু চিনার উপায় হচ্ছে দুইটা অংশ বা দুইটা ক্লজ এন্ড বাট অর দ্বারা যুক্ত থাকবে, যেটা কমপ্লেক্সে এই সিম্পলে থাকবে না। তাহলে হি ওয়াজ পোর বাট অনেস্ট, এটি হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, নাও কমপ্লেক্স।
কমপ্লেক্সে মাস্ট বি দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব থাকতেই হবে। যতই একই সাবজেক্ট একই ভার্ব হোক, কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে কোনো ভাব নেই। একই সাবজেক্ট হলেও দুবার থাকবে, একই ভার্ব হলেও দুবার থাকবে। তাহলে দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব মাস্ট বি নিডেড মিনিমাম ইন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। এবং কমপ্লেক্স সেন্টেন্স চিনিবার আরও উপায় আমি বললাম কিছু, ওই যে অ্যাজ, সিন্স, হোয়েন, দো, অলদো, ইফ, ইন কেস, প্রোভাইডেড, হোয়াইল, আবার কোনো ডব্লিউএইচ মূলক ওয়ার্ডও থাকতে পারে। সেগুলোই হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। আমি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ক্লিয়ার করতে চাই। As he was ill, he could not go to school. He was ill, he could not go to school. Go, go, কার প্রনাউন্সিয়েশন গো, আমরা কিন্তু ভুল উচ্চারণ করে থাকি গো, গোস না। যদি ডিকশনারিতে ভালো করে দেখো তাহলে এরকম ভাবে ইন্টারন্যাশনাল ফনেটিক্সে লেখা থাকবে, এরকম এরকম লেখা আছে, এটা প্রনাউন্সিয়েশন হবে গো। তাহলে অ্যাজ হি ওয়াজ ইল হি কুড নট গো টু স্কুল, এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। কেন? দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব অবশ্যই আছে। খেয়াল করি, একটা সাবজেক্ট একটা সাবজেক্ট, তাহলে দুইটা সাবজেক্ট। যতই একই সাবজেক্ট হোক, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে কিন্তু দুইবারই ব্যবহার থাকতে হবে। ভার্ব এখানে ওয়াজ, এখানে হচ্ছে কুড নট গো, তাহলে দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব আছে। এবং কমপ্লেক্সের একটা সিম্বল বা চিহ্ন এখানে রয়েছে। অ্যাস, সিন্স থাকতে পারে, হোয়েন থাকতে পারে, হোয়াইল থাকতে পারে, দো থাকতে পারে, অলদো থাকতে পারে, ইফ থাকতে পারে, এরকম যদি কোনো, অথবা বাক্যের ভিতরে কোনো ডব্লিউএইচ মূলক ওয়ার্ড থাকতে পারে, যেটাই থাক সেটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। এবং মনে রাখতে হবে মেন ক্যারেক্টারিস্টিক দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব, এবং কমপ্লেক্সের সিম্বল বা চিহ্ন অবশ্যই থাকতে হবে, সেটাই হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, তাহলে আমরা জানলাম সেন্টেন্স কি, স্ট্রাকচার অনুযায়ী সেন্টেন্স কত প্রকার, কি কি, এবং তিন প্রকার সেন্টেন্সের যে ক্যারেক্টারিস্টিক বা বৈশিষ্ট্য এটা আমরা নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছি। এখন আজকের জন্য শুধুমাত্র আমি একটা সেন্টেন্সের কিছু অংশ কিভাবে ট্রান্সফার করতে হবে এটুকু দেখি আজকের ক্লাসটি শেষ করব। প্রথমেই আসি কম্পাউন্ড থেকে কমপ্লেক্স। কম্পাউন্ড থেকে কমপ্লেক্স কিভাবে করব আমরা, দেখো খুব সুন্দর মজার বিষয়। কম্পাউন্ড থেকে কমপ্লেক্স, প্রথমেই আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কত প্রকার হতে পারে। আমি লিখেছিলাম ওখানে অনেকগুলো চিহ্ন, অ্যান্ড, বাট, অর, দেন, দেয়ারফর, তাই না, আরও থাকতে পারে। কিন্তু মেইনলি তিনটা মানে কম্পাউন্ডের সিম্বল নিয়ে আলোচনা করলেই হবে। একটা হচ্ছে অ্যান্ড, একটা হচ্ছে বাট, একটা হচ্ছে অর। এই তিনটা কম্পাউন্ডের চিহ্ন নিয়ে যদি আমরা কমপ্লেক্স সিম্বল করি তাহলে কিন্তু ওকে। তাহলে কম্পাউন্ড কত ধরনের হতে পারে আমরা এখানে অনুযায়ী ধরি, তিন ধরনের, অ্যান্ডালা, বাডালা এবং অডালা। আরও আছে, আমরা ওই দিকে যাব না বা ওইগুলো পরীক্ষাতেও আসে না। তাহলে কম্পাউন্ড জেনারেলি অ্যান্ড, বাট, অর যুক্ত হয়ে থাকে। আমি শুধুমাত্র আজকে একটি সেন্টেন্স আলোচনা করব। কম্পাউন্ড যদি এই বাট যুক্ত হয় তাহলে আমরা কমপ্লেক্স কিভাবে করব। আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্বচ্ছ করি। He was poor but honest. He was poor but honest. এটি কোন ধরনের সেন্টেন্স? অবভিয়াসলি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, কারণ একই সাবজেক্ট ভার্বের কারণে এখানে আবার হি ওয়াজ নাই, কিন্তু এই যে বার দ্বারা দুইটা ক্লজ যুক্ত আছে। হি ওয়াজ পোর একটা ক্লজ, হি ওয়াজ অনেস্ট একটা ক্লজ, এই দুইটা ক্লজ বার দ্বারা যুক্ত আছে, অতএব এটি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। এটাকে কি করব আমরা? কমপ্লেক্স করব। মাই ডিয়ার লার্নার্স, প্লিজ রিমেম্বার ইট ভেরি কেয়ারফুলি। যদি কোনো কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে বার থাকে
কমপ্লেক্স করা খুবই ইজি। বাক্যের শুরুতে শুধু দো বা অলদো একটা বসালেই হবে। দো এটাও লিখতে পারো, কেউ যদি একাধিক দেয় অলদো তাও হবে। দো অলদো এর মধ্যে কোনো তফাৎ বা পার্থক্য নেই। তাহলে বারযুক্ত কম্পাউন্ডকে কমপ্লেক্স করতে গেলে বাক্যের শুরুতে দো বা অলদো, তারপর যা আছে তাই দেখে দেখে লেখো। হি ওয়াজ পোর, বাট উঠে এখানে কমা হবে, কারণ যদি বাট রেখে দেয় তাহলে তো আবার কম্পাউন্ডের একটু সিম্বল ওখানে রয়ে গেল, কম্পাউন্ডের কোনো সিম্বল কমপ্লেক্সে থাকবে না। তাহলে হি ওয়াজ পোর, বাট উঠে কি হলো কমা। এবং দ্বিতীয় অংশে যদি সাবজেক্ট ভার্ব থাকে হুবহু দেখে দেখে লিখে দিব, যদি না থাকে আমাকে বুঝে নিতে হবে কেন নাই, একই সাবজেক্ট একই ভার্ব বিধায় দ্বিতীয় অংশে নাই। কিন্তু কমপ্লেক্সের বিধান হলো দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব অবশ্যই থাকতে হবে, তাছাড়া কমপ্লেক্স হবে না। তাহলে যেহেতু সাবজেক্ট ভার্ব নেই একই সাবজেক্ট ভার্ব ধরে নিব, হি ওয়াজ অনেস্ট। এটি হচ্ছে কমপ্লেক্স। তাহলে আমরা কি জানলাম, কমপ্লেক্স করতে দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব অবশ্যই করে নিতে হবে। যদি বাক্যে থাকে ভালো, যদি না থাকে আগের অংশে যে সাবজেক্ট আছে ওই সাবজেক্টই লিখবো, যে ভার্ব আছে সে ভার্বই লিখবো। আগের অংশে নাউন থাকলে দ্বিতীয় অংশে প্রোনাউন লিখবো। আমি আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি। করিম went to Dhaka but did not visit his uncle. এটাও কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, দুইটা ক্লজ আছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং মাঝখানে বাট আছে। তাহলে আমি তো বলেছি বাটালা কোনো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স পেলে বাক্যের শুরুতে দো বা অলদো বসে দিবে চোখ বন্ধ করে, দো অথবা অলদো যেটা খুশি। এবং কি হবে, বাট উঠে এই জায়গাতে কমা হবে, এই জায়গাতে কমা হবে। এবং দেখে নিতে হবে দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব হয়েছে কিনা। এখানে করিম সাবজেক্ট আছে, এখানে কোনো সাবজেক্ট নাই, একই সাবজেক্টের কারণে নাই। তাহলে এখানে করিম আবার না লিখে প্রোনাউনটা লিখবো হি, তাহলে দুইটা সাবজেক্ট হয়ে গেল। ভার্ব এখানে আছে ওয়েন্ট, এখানে আছে ডিড নট ভিজিট, তাহলে দুইটা ভার্ব আছে, আমাকে আর কিছুই করতে হবে না। দো অলদো করিম ওয়েন্ট টু ঢাকা হি ডিড নট ভিজিট হিজ আঙ্কেল, হয়েছে না? তাহলে এইভাবে আমার প্রথম কাজ হলো বারযুক্ত কম্পাউন্ডকে কমপ্লেক্স করতে হলে বাক্যের শুরুতে দো বা অলদো বসানো আর বাটের জায়গায় কমা বসানো। এবং একটা জিনিস চেক করতে হবে, সেটা হচ্ছে দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব আছে কিনা। যদি থাকে ওকে দেখে দেখে লিখে দেবো, আমার কোনো কাজ নাই। না থাকলে আমি প্রথম সাবজেক্টটাই লিখবো, প্রথম ভার্বটাই আবারও লিখবো। মনে রাখতে হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব মিনিমাম অবশ্যই থাকতে হবে। তাহলে বাটযুক্ত কম্পাউন্ড থেকে কমপ্লেক্স কিভাবে করতে হয় আমরা শুধু এটুকুই আজকে জানলাম। সামনের ক্লাসে বা পরবর্তী ক্লাসে আমি এই সংক্রান্ত অর্থাৎ সিম্পল কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সংক্রান্ত যত সেন্টেন্স বা সমস্যা রয়েছে আমি ধারাবাহিকভাবে ক্লাস নেব। তোমরা নিয়মিত অন্ততপক্ষে ক্লাসটি দেখবে আশা করি, এবং যদি ভালো লাগে দেখবে, যদি ভালো না লাগে দেখবে না, এটা তোমাদের বিষয়। তবে আমি কথাই বলবো, যদি ক্লাসটি দেখো মনে হয় একটু হলেও কিছু তোমাদের জ্ঞান ভাণ্ডারে যুক্ত হবে আমি আশা করি। পরিশেষে সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে শেষ করছি। ধন্যবাদ। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।